परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार आज धोरण 9 गणित विषय अभ्यास करावीश। आज आपणे नवा प्रकरण नंबर 10 वर्तुळ अभ्यास करशुं अने तेमां टॉपिक कवर करशुं वर्तुळ अने वर्तुळने संबंधित पदों। प्रकरण 10 वर्तुळ। वर्तुळ अने तेने संबंधित पदों। तमे नाना धोरणमां पण वर्तुळ विषे केटलाक पदों विषे अभ्यास करी चूक्या छो। ए ज वस्तु अहींया पण अभ्यास आपणे थोड़ो करशुं अने साथे साथे केटलाक वधारे मुद्दानो पण चर्चा करशुं। तो शुरुआत करिए। वर्तुळ। वर्तुळ कोने कहेवाय? तो वर्तुळ एक समतलीय आकृति है। तो एनो अभ्यास करिए कि वर्तुळ समतलना एक निश्चित बिंदुथी निश्चित अंतरे आवेला ते समतलना बिंदुओना समूहने वर्तुळ कहेवाय। मतलब समझिए, आ एक समतल है, का तो अपनी मोबाइल स्क्रीन एक समतल है। ए समतलनो कोई एक बिंदु ए बिंदु थी निश्चित अंतरे मानी लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गमे तेटलुं होय, एक निश्चित अंतर आपणे आटलुं लई लईए अने एनाथी एक निश्चित बिंदुए आवेलो एक निश्चित बिंदु थी ए निश्चित अंतरे आवेला जे समतलना बिंदुओनो जे आ समूह है, आज आ समूह मळे छे एने आपणे कहीए छीए वर्तुळ। निश्चित वर्तुळने वर्तुळनुं केंद्र अने निश्चित अंतरने निश्चित जे बिंदु मळ्युं, जे आपणे वच्चे बिंदु राख्युं हतुं ए निश्चित बिंदुने आपणे कहीए छीए वर्तुळनुं केंद्र अने आ निश्चित बिंदुथी जे वर्तुळनुं जे आ अंतर छे, निश्चित अंतरेथी वर्तुळनी आ जे निश्चित अंतरने ए जे निश्चित अंतर छे एने आपणे कहीए छीए वर्तुळनी त्रिज्या। बराबर छे। निश्चित बिंदु ने वर्तुळनुं केंद्र अने निश्चित अंतर ने वर्तुळनी त्रिज्या कहेवाय। आपेल आकृति में तमे जोई शको छो कि आ एक पी है, आ एक आखुं समतल है अपनी मोबाइल स्क्रीन, एमां एक आ बिंदु है, ए बिंदुथी आ निश्चित अंतरे आ बिंदुओनो समूह है एने आपणे वर्तुळ कीधुं। आ जे निश्चित बिंदु है एने केंद्र, आ जे निश्चित अंतर कीधुं एने आपणे त्रिज्या। तो जो अहीं केंद्र ने आपणे पी कीधुं एटले पी ए वर्तुळनुं केंद्र है अने आ जे रेखाखंड आ पीए छे एने आपणे कहीए छीए वर्तुळनी त्रिज्या। केंद्र अने वर्तुळना कोईपण बिंदुने जोड़ता रेखाखंडने वर्तुळनी त्रिज्या कहेवाय। एटले आ केंद्र अने वर्तुळनुं कोई बिंदु होय ए बिंदुने जे जोड़तो रेखाखंड एटले आ रेखाखंड थई गयो। एवी ज रीते अहींया कोई बिंदु लई लईए अने ए अहींया आ वर्तुळ पर हो एटले आ वर्तुळनी उपर कोई बिंदु होय ए बिंदु अने एने आ केंद्र साथे जॉइंट करो अने जे रेखाखंड मळ्यो एने आपणे कहीए छीए वर्तुळनी त्रिज्या। अहींया रेखाखंड पीए तथा तेनी लंबाई माटे बंने माटे आपणे त्रिज्या शब्दनो प्रयोग करीए छीए। आगळ जोईए वर्तुळ द्वारा समतलनुं विभाजन। जेम आपणे त्रिकोण माटे जोयुं कि त्रिकोण द्वारा समतलनुं विभाजन केटला भागमां थाय छे। तो त्रिकोणमां जोयुं हतुं आपणे कि त्रिकोणनी अंदरनो भाग, त्रिकोण परनो भाग कां तो त्रिकोण अने त्रिकोणनी बहारनो भाग। एवुं ज रीते आपणे चतुष्कोणमां जोयुं कि चतुष्कोणनुं विभाजन केटला भागमां थशे तो कि चतुष्कोणनी अंदरनो भाग, चतुष्कोण अने चतुष्कोणनी बहारनो भाग। सेम एवी ज रीते वर्तुळनी पण वात करीए तो मानी लो आ एक समतल छे, आपणे आ एक वर्तुळ दोर्युं तो आ समतलनुं केटला भागमां विभाजन थयुं तो कि 3 भागमां। कया कया? तो कि एक वर्तुळनो अंदरनो भाग, एक आ जे वर्तुळना बिंदु आवेला छे ए वर्तुळ परनो भाग कां तो वर्तुळ अने त्रीजो आ वर्तुळनी बहारनो भाग। तो समतलनुं 3 भागमां विभाजन थयुं। एक वर्तुळनो अंदरनो भाग, वर्तुळ अने वर्तुळनो बहारनो भाग। एटले जो वर्तुळ द्वारा समतलनुं विभाजन, तो वर्तुळ जे समतलमां आवेलुं छे तेने 3 भागमां विभाजित करे छे। एक वर्तुळनी अंदरनो भाग एटले कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बीजू वर्तुळ एटले कि सर्कल अने त्रीजू वर्तुळनी बहारनो भाग एटले कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। वर्तुळ अने तेना अंदरनो भाग मळीने वर्तुळाकार प्रदेश बनावे छे। एटले कि जे आटलो भाग कवर करे छे, आ जे आखो आटलो भाग
આટલો આખો અંદરનો ભાગ, આ વર્તુળનો અંદરનો ભાગ અને આ વર્તુળ, આ બે વસ્તુ જે મળીને આખો ભાગ બનાવે છે અને કહેવાય છે વર્તુળાકાર પ્રદેશ. અને ભાગને આપણે આચ્છાદિત કરવો હોય તો આટલો આપણે આચ્છાદિત કરી શકીએ. આ બધો જ ભાગ, બરાબર છે, વર્તુળ સહિતનો આ બધો જ ભાગ કે જે આપણે કહીએ છીએ વર્તુળાકાર પ્રદેશ, આ બધો જ ભાગ, બહારનો ભાગ નહીં, બરાબર છે, બહારનો ભાગ અંદર ઇન્ક્લુડ થાય નહીં, ખાલી વર્તુળનો અંદરનો ભાગ અને વર્તુળ, આ બે વસ્તુ મળીને બનાવે છે વર્તુળાકાર પ્રદેશ. હવે આપણે વાત કરવી છે વર્તુળની જીવા. જીવાને ઇંગ્લિશમાં કોર્ડ કહેવાય, CHORD, કોર્ડ, કોર્ડ ઓફ અ સર્કલ. તો જો એક આ વર્તુળ છે, એક વર્તુળ છે. હવે વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુઓ આપણે આકૃતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માની લો આ એક સર્કલ, આપણું સર્કલ દોરીએ મસ્ત મજાનું, આ એક સર્કલ છે. હવે આ વર્તુળ જે છે એ વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુ, એક બિંદુ અહીંયા અને એક બીજું બિંદુ અહીંયા, આપણે કલર ચેન્જ કરીએ તો આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. હા, એક બિંદુ અહીંયા રાખીએ, એક બિંદુ અહીંયા અને બીજું બિંદુ અહીંયા. વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુને, તો આ એક બીજું અને આ બીજું બિંદુ, તો આ બંને બિંદુઓને જે જોડતો રેખાખંડ મળે એને આપણે કહીએ છીએ જીવા. અને આને આપણે નામ આપી દઈએ એ અને આ બિંદુનું નામ આપી દઈએ બી, તો આ જીવા થઈ ગઈ AB. એવી જ રીતે આપણે બીજું પણ કરી શકીએ છીએ. તો જોઈએ, માની લો આ કોઈ એક બિંદુ છે, નાનું દોરીએ બિંદુ, આ એક બિંદુ અને આ બીજું બિંદુ, આને નામ આપી દઈએ P અને આને નામ આપી દઈએ Q. આ PQ ને જોઈન્ટ કરીએ એટલે આપણને એક રેખાખંડ મળ્યો. આ જે રેખાખંડ છે એને જ આપણે કહીએ છીએ વર્તુળની જીવા, બરાબર છે. તો જો વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડને, વર્તુળ પરના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડને વર્તુળની જીવા કહે છે. આપેલ આકૃતિમાં AB જીવા છે. આ જો આ આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ AB એ શું છે? વર્તુળની જીવા, બરાબર છે. અહીંયા પણ જો આ વર્તુળ પરના બે બિંદુ A અને B, એને જોડતો આ રેખાખંડ, એટલે આ થઈ ગયા આપણી જીવા વર્તુળની AB. વર્તુળનો વ્યાસ. વર્તુળનો વ્યાસ કોને કહેવાય? ઇંગ્લિશમાં વ્યાસને ડાયામીટર કહેવાય. વર્તુળનો વ્યાસ તો જ સમજીએ. તો વર્તુળની એવી જીવા કે જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી હોય. આપણે સરળતા ખાતર દોરીએ તો એક વર્તુળ દોરીએ. માની લો કે આ એક વર્તુળ છે, આ વર્તુળનું કોઈ કેન્દ્ર છે, બરાબર છે, આ વર્તુળનું એક કેન્દ્ર છે. હવે આ જે કેન્દ્ર છે એમાંથી પસાર થતી એક જીવા, આ એક બિંદુ અહીંયા વર્તુળ પર અને બીજું બિંદુ અહીંયા, બરાબર છે. આમાંથી જે પસાર થતી રેખાખંડ હોય એને આપણે કહેવાય જીવા, જે પસાર થાય એને આપણે કહેવાય વ્યાસ, બરાબર છે. આ કેન્દ્ર P અને XY બિંદુ, એમાંથી જો વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવાને આપણે કહીએ છીએ વર્તુળનો વ્યાસ. એટલે જો આકૃતિમાં અહીંયા પણ આપ્યું છે, આ એક વર્તુળ છે, આ કેન્દ્ર છે, આ વર્તુળ પરના બે બિંદુઓ છે X અને Y. આ Xને જો આ બે Xને જોઈન્ટ કરી એટલે જીવા થઈ ગઈ વર્તુળ પરના. પણ આ જીવા કેવી? તો કે કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એવી. તો જો વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવાને વર્તુળનો વ્યાસ કહે છે. આપેલ આકૃતિમાં XY એ વર્તુળનો વ્યાસ છે. હવે તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે આ P ને આપણે આગળ ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા ભણ્યા એ પ્રમાણે કે વર્તુળનું કેન્દ્ર અને વર્તુળ પરનું બિંદુ એ બંનેને જોઈન્ટ કરો એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા મળે. તો આ XP એ વર્તુળની ત્રિજ્યા. એવી જ રીતે આ YP એ પણ વર્તુળની ત્રિજ્યા. એટલે જો આ એક ત્રિજ્યા અને આ બીજી ત્રિજ્યા, તો બે ત્રિજ્યા ભેગી થાય એટલે વ્યાસનું માપ થઈ જાય. એટલે વ્યાસનું માપ કેટલું હોય? તો કે બે ત્રિજ્યા જેટલું. એટલે જો તો ત્રિજ્યાની જેમ જ વ્યાસ શબ્દ પણ રેખાખંડ તેમજ તેની લંબાઈ અને અર્થમાં વપરાય છે. એ જેમ આપણે ત્રિજ્યાની વાત કરીએ.
વ્યાસ એ વર્તુળની મોટામાં મોટી જીવા છે, આ એક પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો. વ્યાસ એ વર્તુળની મોટામાં મોટી જીવા છે અને બધા વ્યાસની લંબાઈ સરખી હોય છે. જેટલા આમાં જો વ્યાસ કેટલા હોઈ શકે, તો આપણે દોરવા હોય તો જો આ એક વ્યાસ, આ બીજો વ્યાસ, સોરી આ બીજો વ્યાસ, આ ત્રીજો વ્યાસ, આ ચોથો વ્યાસ, 5, 6, તમે અનંત સુધી દોરી શકો એવા ઘણા બધા વ્યાસ મળે. બરાબર છે. અને ત્રિજ્યા કરતાં બમણી હોય છે. વ્યાસની લંબાઈ ત્રિજ્યા કરતાં બમણી હોય છે. એ સૂત્ર તો આપણે નાના ધોરણમાં પણ શીખી ગયા છે. અને ફરી લખીએ તો વ્યાસ કેટલો હશે, તો ત્રિજ્યા કરતાં બમણો, એટલે કે 2 ગુણ્યા ત્રિજ્યા. હવે જો જનરલી વ્યાસને દર્શાવવા માટે સ્મોલ ડી અથવા તો કેપિટલ ડીનો પ્રયોગ થાય છે. અને એવી જ રીતે ત્રિજ્યાને દર્શાવવા માટે આરનો પ્રયોગ થાય છે. એટલે કે ડી બરાબર 2r, અને વધારે સારી રીતે લખવું હોય તો ડી બરાબર 2r. આ સૂત્ર થઈ જાય. વ્યાસ બરાબર 2 ગુણ્યા ત્રિજ્યા. બરાબર છે. આગળ જોઈએ વર્તુળનો ચાપ. વર્તુળનો ચાપ, ચાપને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય આર્ક. બરાબર છે. આર્ક ઓફ અ સર્કલ. તો જો વર્તુળનો ચાપ કોને કહેવાય, તો આકૃતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માની લો આ એક વર્તુળ છે. એ વર્તુળના આપણે કોઈ 2 બિંદુઓ લઈ લઈએ. એક આ બિંદુ અને એક આ બિંદુ. આ બિંદુનું નામ આપીએ એક્સ, આ બિંદુનું નામ આપીએ વાય. હવે શું કહે છે, વર્તુળ પરના 2 બિંદુઓ વચ્ચેનો ભાગ, વર્તુળ પરના 2 બિંદુઓ વચ્ચેના વર્તુળનો ભાગ, એટલે હવે વર્તુળનો ભાગ એક જો આ થઈ ગયો, આ એક ભાગ, આ એક ભાગ, અને એવી જ રીતે આ ઉપરનો મોટો ભાગ. બરાબર છે. તો આ જે વર્તુળ પરનો જે ભાગ મળ્યો, બરાબર છે, આ નાનો ભાગ અને આ મોટો ભાગ, એને આપણે કહીએ છીએ વર્તુળના ચાપ. બરાબર છે. હવે નાનો ચાપ હોય તો એને નાનો ચાપ ના કહેવાય, એવું નહીં કહેવાય, એને કહેવાય લઘુ ચાપ. નાનો એટલે લઘુ, એને કહેવાય લઘુ ચાપ. અને ઉપર છે એને ગુરુ ચાપ. બરાબર છે. એટલે ચાપ ધ્યાનમાં રાખવાના. બરાબર છે. ચાપ કોને કહેવાય, તો કે વર્તુળ પરના 2 બિંદુઓ વચ્ચેનો વર્તુળનો ભાગ, એટલે ચાપ કહેવાય. એ ચાપ કયો છે, ગુરુ કે લઘુ, એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા ક્ષેત્ર પર આધારિત છે. બરાબર છે. તો જો અહીંયા વર્તુળ પરના 2 બિંદુઓ વચ્ચેના વર્તુળના ભાગને વર્તુળનો ચાપ કહેવાય. આ 2 બિંદુઓ લઈ લેજો, પી અને ક્યુ લઈ લે, તો આ જે ભાગ છે, આ ઉપરનો ભાગ છે, એને વર્તુળનો ચાપ કહેવાય. એવી જ રીતે આ 2 બિંદુઓ લો, તો આ 2 વચ્ચેનો ભાગ, આ જે રહ્યો, એને ચાપ કહેવાય. આ ઉપરનો આખો ભાગ, એને ચાપ કહેવાય. એ જ રીતે આ 2 બિંદુઓ વચ્ચેનો ચાપ, તો આ પણ આ લઘુ ચાપ, અને આખો રહ્યો ગુરુ ચાપ. બરાબર છે. આપેલ આકૃતિમાં વર્તુળ પરના 2 બિંદુ પી અને ક્યુ દ્વારા વર્તુળના 2 ભાગ મળે છે. પી અને ક્યુ દ્વારા વર્તુળના 2 ભાગ થઈ ગયા. એક આ મોટો ભાગ ચાપ અને એક નાનો ચાપ. મોટા ભાગને ગુરુ ચાપ, તો આ જે મોટો ભાગ પી ક્યુ મળશે એને આપણે ગુરુ ચાપ, અને નાનો ચાપ છે એને લઘુ ચાપ. એટલે આ જે નાનો ભાગ છે એને કહીશું લઘુ ચાપ. નાના ભાગને લઘુ ચાપ પી ક્યુ કહે છે. હવે લઘુ ચાપને દર્શાવવા અને એને કેવી રીતે દર્શાવાય, તો જો લઘુચાપ પીક્યુને પીક્યુ વડે દર્શાવે છે. એટલે કે આ રીતે ઉપર ચાપનો આકાર પીક્યુ અને એની ઉપર ચાપનો આકાર. અને ગુરુચાપ પીક્યુને જો આર એ પી તથા ક્યુ વચ્ચેનું ગુરુચાપનું કોઈ બિંદુ હોય તો તેને પી આર ક્યુ વડે દર્શાવાય છે. એટલે શું કહેવા માગે છે, તો સમજીએ. જો આ લઘુચાપ છે, જો પી ક્યુ આ લઘુચાપ, તો એને તો સિમ્પલી દર્શાવાય કે પી ક્યુ. આ થઈ ગયું લઘુચાપ માટે. પણ એવી જ રીતે ગુરુચાપ મારે દર્શાવવું છે, તો જો તો ગુરુચાપ દર્શાવતા પહેલાં મારી પાસે વચ્ચે કોઈ બિંદુ આવે છે, કાં તો ના હોય તો પછી આપણે આપણી રીતે લઈ લેવાનું. ગુરુચાપ જો ઉપર કોઈ બિંદુ ના આપ્યું હોય તો આપણે આપણી રીતે લઈ લેવાનું, અને આપેલું હોય તો ચિંતા નથી. તો અહીંયા ગુરુચાપની વચ્ચેનું બિંદુ આપ્યું છે, તો આખો ભાગ કયો થયો કે પી આર ક્યુ. તો આ થઈ ગયું પી આર ક્યુ, અને આ થઈ ગયું ગુરુચાપ. બરાબર છે. હવે શું કહે છે, જો કાંઈ પણ દર્શાવવામાં ન આવ્યું હોય તો ચાપ પી ક્યુ અથવા તો પી ક્યુને લઘુ ચાપ જ સમજીશું.
જ્યારે પી અને ક્યુના વ્યાસના અંત્યબિંદુ હોય, જ્યારે પી અને ક્યુ એ વ્યાસના અંત્યબિંદુ હોય તો બંને ચાપ સમાન થશે ને એ દરમિયાન અર્ધવર્તુળ બનશે અને તેને જ આપણે અર્ધવર્તુળ કહીશું. બરાબર છે. જ્યારે પી અને ક્યુ વ્યાસના અંત્યબિંદુ હોય ત્યારે બંને ચાપ સમાન થાય છે અને તેમને જ આપણે અર્ધબિંદુ કહીશું. કેવી રીતે? તો સમજીએ. માની લો એક વર્તુળ, આ કેન્દ્ર, આ વર્તુળ પરના બે બિંદુઓ. બરાબર છે. આ એક આપણે વ્યાસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બરાબર, આ બિંદુને આપણે અહીં મૂકી દઈએ એટલે આપણને તકલીફ ન પડે. બરાબર, તો જો આના દ્વારા વર્તુળના બે સરખા ભાગ થાય, એક ઉપર અને એક નીચે. આ જે ઉપર અને બે, તો બે કેવા સરખા ભાગ થયા, તો આ બંનેને આપણે કહીશું, આટલો જે ભાગ મળ્યો એને આપણે કહીશું અર્ધવર્તુળ. બરાબર છે, એને કહીશું અર્ધવર્તુળ, ઇંગ્લિશમાં સેમી સર્કલ. બરાબર છે. હવે વર્તુળનો પરિઘ. પરિઘ એટલે શું? તો સમજીએ. માની લઈએ આપણી પાસે એક વર્તુળ છે. આ વર્તુળનો જે આકાર છે, તો એક દોરીનો છેડો અહીંયા મૂકીને, કલર ચેન્જ કરીએ કે જેથી આપણને થોડુંક વધારે ખ્યાલ આવશે. આ એક આપણે માર્ક કરી રાખીએ. અહીંયા દોરીનો એક છેડો મૂકીને આ રીતે ગોળાકાર એક આખો એક દોરી અને વીંટવી કાઢો. બરાબર છે. આ વીંટવી કાઢો, પછી એ દોરીને ખોલી કાઢો અને એને ફૂટપટ્ટી વડે માપી લો. પછી એ તમે ફૂટપટ્ટી વડે માપશો ને જે લંબાઈ મળી એને કહેવાય વર્તુળનો પરિઘ. એને કહેવાય વર્તુળનો પરિઘ. અથવા તો એવું સમજવું હોય તો સમજાય આ રીતે કે વર્તુળના કોઈ એક બિંદુથી આખું એક વર્તુળનું સર્કલ પૂર્ણ થાય, પરિઘ પૂર્ણ થાય અને એ બિંદુએ પાછા આવો ત્યારે જેટલું માપ થયું એને કહેવાય વર્તુળનો પરિઘ. કાં તો વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને વર્તુળનો પરિઘ કહેવાય. તો વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને વર્તુળનો પરિઘ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવું હોય તો સર્કમફેરન્સ. હવે જોવું છે વૃત્તખંડ. વૃત્તખંડ કોને કહેવાય? તો કે જીવા આપણે દોરીએ. આપણે શું દોરીશું? જીવા. તો જોઈએ એક જીવા દોરીએ વર્તુળની. આ એક વર્તુળ છે, મારે વર્તુળની જીવા દોરવી છે. તો આ વર્તુળની આપણે દોરી જીવા. હવે આ વર્તુળથી આ જીવાથી વર્તુળના બે ભાગ બન્યા, એક મોટો ભાગ અને એક નાનો ભાગ. તો આ મોટો ને નાનો ભાગ છે તો એને કહેવાય છે આપણે વૃત્તખંડ. બરાબર છે. હવે ચાપ જેવું જ નાનો ભાગ હોય એને કહીશું લઘુ વૃત્તખંડ, મોટો ભાગ છે એને ગુરુ વૃત્તખંડ. બરાબર છે, વૃત્તખંડ. બરાબર છે. તો જો જીવા અને તેના બંનેમાંથી કોઈ પણ ચાપ વચ્ચેના પ્રદેશ, જો આ ગુરુચાપ વચ્ચેનો જે જીવા અને ગુરુચાપ વચ્ચેનો પ્રદેશ તો ગુરુ વૃત્તખંડ, લઘુચાપ વચ્ચેનો પ્રદેશ તો લઘુ વૃત્તખંડ. જીવા અને તેના બંનેમાંથી કોઈ પણ ચાપ વચ્ચેના પ્રદેશને વર્તુળાકાર પ્રદેશનો વૃત્તખંડ અથવા તો સરળ રીતે વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહે છે. જીવા અને લઘુચાપ વચ્ચે વડે બનતા વૃત્તખંડને લઘુ વૃત્તખંડ, જીવા અને ગુરુચાપ વડે બનતા વૃત્તખંડને ગુરુ વૃત્તખંડ કહેવામાં આવે છે. લઘુને માઇનર, ગુરુને મેજર એવું કહેવામાં આવે. હવે જોવું છે વૃત્તાંશ. વૃત્તાંશ કોને કહેવાય? તો ચાપ અને વર્તુળના કેન્દ્રથી ચાપના બંને અંત્યબિંદુને જોડતી બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચેના વર્તુળાકાર પ્રદેશના ભાગને વૃત્તાંશ કહેવાય. તો સમજીએ આકૃતિથી. માની લો આ એક વર્તુળ છે. એ વર્તુળ અહીંયા એક કેન્દ્ર છે. હવે શું કહે છે? ચાપ
અને વર્તુળના કેન્દ્રથી ચાપના બંને અંત્યબિંદુને, તો મારે ચાપ બનાવવા માટે એના કોઈ વર્તુળ પરના બે અંત્યબિંદુ લેવા પડશે. તો આપણે આ વર્તુળ પરના બે અંત્યબિંદુ લઈ લઈએ. બરાબર છે. હવે આ બે અંત્યબિંદુઓ શું કહે છે? ચાપ અને વર્તુળના કેન્દ્રથી ચાપના બંને અંત્યબિંદુને જોડતી. તો આ વર્તુળનું કેન્દ્ર એ ચાપને, આ બે ચાપને જોડતી, વર્તુળના કેન્દ્ર સાથે જોડતી જે બે ત્રિજ્યા વચ્ચેના વર્તુળાકાર પ્રદેશનો ભાગ, આ બે ત્રિજ્યાનો વર્તુળાકાર પ્રદેશ એટલે કે એક આ ભાગ અને એક ઉપરવાળો ભાગ અને એક નીચેવાળો ભાગ. બરાબર છે. નાનો અને મોટો ભાગ. હવે તમને ખ્યાલ જ હશે કે નાના ભાગને શું કહીશું? ટેકનિકલી આ બંનેને કહેવાય છે વૃત્તાંશ. આ વૃત્તાંશ બન્યું કહેવાય અને આ વૃત્તાંશ બન્યું કહેવાય. બરાબર છે. પણ નાનો ભાગ હોય અને લઘુ વૃત્તાંશ કહેવાય, મોટો ભાગ હોય. કાં તો જે લઘુચાપવાળા પ્રદેશમાં આવતો હોય એને લઘુચાપ અને ગુરુચાપવાળા પ્રદેશમાં આવતો હોય એને ગુરુચાપ. તો જો ચાપ, તો આ ચાપ અને વર્તુળના કેન્દ્રથી ચાપના બંને, તો આ ચાપના અંત્યબિંદુઓ, આ ચાપનો અંત્યબિંદુ એ વર્તુળના કેન્દ્રથી ચાપના જે અંત્યબિંદુને જોડતી બે ત્રિજ્યાઓ વચ્ચેના વર્તુળાકાર પ્રદેશના ભાગને વૃત્તાંશ. તો આ વર્તુળાકાર પ્રદેશ એક આ અને એક આ બન્યો. આ બંને વૃત્તાંશ બન્યા. લઘુચાપ અને તેના અંત્યબિંદુમાંથી દોરેલ ત્રિજ્યા દ્વારા તેને લઘુ વૃત્તાંશ કહેવાય. એ જ રીતે ગુરુચાપ અને તેના અંત્યબિંદુઓમાંથી દોરેલ ત્રિજ્યા દ્વારા ગુરુ વૃત્તાંશ કહેવાય. બરાબર છે. જે અહીંયા લખેલું છે. બરાબર છે. જ્યારે બંને ચાપ સમાન હોય, હવે જો બંને ચાપ સમાન હોય એટલે કે અર્ધવર્તુળ હોય એ દરમિયાન, જ્યારે બંને ચાપ સમાન હોય ત્યારે બંને વૃત્તખંડ અને બંને વૃત્તાંશ સમાન જ થાય. બંને વૃત્તખંડે સમાન થાય, બંને વૃત્તાંશે સમાન થાય અને પ્રત્યેકને અર્ધવૃત્તીય પ્રદેશ જ કહેવાય એટલે કે અર્ધવર્તુળ. બરાબર છે. સેમી સર્કલ રિજિયન કહેવાય. બરાબર છે. તો અહીંયા આજનો આપણો આ ટોપિક પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી અસ્તુ.